Welcome back to Pratik Academy. In earlier video we have solved numericals based on graphical method. In this video we will solve or we will discuss here next method to solve simultaneous equation. This method is determinant method. Determinant method, or this method is also called as a Cramer's rule. Cramer's rule for solving simultaneous equations. Okay, so this is spelling mistake. Cramer's rule to solve simultaneous equation. So this is very easy method, and this is very short method to solve simultaneous equations. So before going to see what is determinant method, let's see what is mean by determinant. पहिल्यांदा आपण डिटर्मिनंट म्हणजे काय ह्याबद्दल थोडक्यात माहिती घेऊया. ओके, सो व्हॉट इज डिटर्मिनंट? लेट्स टेक दिस डेफिनेशन or see this definition. Determinant is nothing but arrangement of numbers in equal numbers of rows and columns in or rows and columns enclosed in or surrounded by two vertical lines. ही एक रफ डेफिनेशन आहे, रफ फॉर युअर अंडरस्टँडिंग ओनली. ह्या डेफिनेशनचा पर्पज फक्त तुम्हाला अंडरस्टँडिंग पर्पजसाठी आहे. सो व्हॉट इज द डेफिनेशन? डिटर्मिनंट इज अरेंजमेंट of numbers in equal numbers of rows and columns enclosed or surrounded by two vertical lines. Okay, then let's take one example. For example, suppose we have some numbers 2, 4, 5, 10. So we are having here 4 numbers. Now when we want to write determinant, then we have to make arrangement of these numbers. We have to arrange this number. हे नंबर आपण काय करायचे आहेत? अरेंज करायचे आहेत. कसे अरेंज करायचे? इन इक्वल नंबर्स ऑफ रोज अँड कॉलम्स. then what is mean by row? Row means horizontal lines. Okay, what is mean by column? Column means vertical lines. आता रोज आणि कॉलम्स कसे पाहिजेत? इक्वल्स. दॅट इज हे जे नंबर्स आहेत हे आपल्याला आडव्या आणि उभ्या समान आडव्या रेषामध्ये आणि समान उभ्या लाईन्समध्ये काय करायचे आहेत? अरेंज करायचे. मग ते कसे करता येतील? सपोज दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड. 2 नंबर आपण घेतले तर काय झाली? एक आडवी ओळ तयार झाली. ओके, सपोज देन आय पुट हिअर 5 अँड देन आय पुट हिअर 10. आपण असं जर लिहिलं 2, 4, 5, 10, तर आता ह्या केसमध्ये इन दिस केस हाऊ मेनी रोज आर देअर? फर्स्ट रो, सेकंड रो. दिस इज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो. Then how many columns are formed due to this arrangement? This is first column formed and this is second column formed. So here numbers of rows are 2, numbers of columns are again 2. Now आता इथे थांबायचं का? नाही. Then what is extended here? Rows, equal number of rows and columns
एनक्लोज्ड और सराउंडेड बाय 2 वर्टिकल लाईन्स. अरेंजमेंट जर केली पण ती एनक्लोज कशी करायची 2 वर्टिकल लाईन्सनी. तर ह्या अरेंजमेंटला आपण काय म्हणायचं डिटर्मिनंट. ओके. सो डिटर्मिनंट इज अरेंजमेंट ऑफ गिवन नंबर्स in equal numbers of rows and columns enclosed by 2 vertical lines. ओके. आता ह्याला इंडिकेट कसं करायचं. देन वी कॅन इंडिकेट दिस और रिप्रेझेंट दिस बाय अ कॅपिटल लेटर इक्वल टू सम. ह्याचं नाव काय झालं डिटर्मिनंट ए. सो दिस इज कॉल्ड एज अ डिटर्मिनंट ए. दिस इज अवर फर्स्ट रो, second row, this is first column, this is second column. So this is determinant. Then next point is the degree of determinant. Degree or order of determinant. Next important point is degree, or we can say order of determinant. So what is the degree of determinant? It is equal to numbers of rows or numbers of columns in given determinant. Okay. Degree or order of determinant is always equal to numbers of rows or numbers of columns in that डिटर्मिनंट. ओके. तर ह्या केसमध्ये किती होईल. हा डिटर्मिनंटचं नाव काय झालं डिटर्मिनंट ए. डिटर्मिनंट एमध्ये किती रोज आहेत 2 रोज आहेत. कॉलम पण किती आहेत 2 कॉलम आहेत. देअरफॉर डिग्री ऑफ डिटर्मिनंट ए इज 2. Degree of determinant is 2. Okay. Then so this is clear. Degree or order of determinant is nothing but it is equal to number of rows or number of columns. या केस मध्ये किती आहे 2 आहे. Okay. Then there is a very important point here. That point is what is the value of determinant. Value of determinant. Okay. So let's take one determinant here. Let's take determinant A, B, C, D are the elements of determinant. Then value of this determinant is equal to value of given determinant is equal to this cross multiplication A into D minus B into C. So this is the rule by which, or this is the rule किंवा दिसं हे दिलेलं व्हॅल्यू आहे. ही व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट कशा काढायची फर्स्ट रो मधला एलिमेंट इंटू लास्ट रो मधला एलिमेंट ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन आणि बी आणि सी ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन ह्यांची वजाबाकी केली की आपल्याला काय मिळते जी किंमत येईल त्याला काय म्हणायचं इट्स कॉल्ड एज अ व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट. सो इट इज ए इंटू डी मायनस बी इंटू सी. For example, आपण एक example घेऊ. Suppose if you take 2, 3, 2 and 1, then and we have to find out value of this determinant. Then value is equal to value of determinant is equal to here a च्या ठिकाणी कोण आहे 2, d च्या ठिकाणी कोण आलं 1. So take this multiplication minus
this multiplication, 2 into 3. So this is 2 minus 6, that is minus 4. So minus 4 is called as व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट. आता हा फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला तसाच लक्षात ठेवायला पाहिजे की सपोज जर आपण नंबर देऊया 1 2 3 4 असं किंमत दिली तर फर्स्ट अँड फोर्थ प्लेसचं मल्टिप्लिकेशन -3 इन आणि 2 प्लेसचा जो नंबर असेल त्याचं मल्टिप्लिकेशन ते 1 into 4 -2 into 3. तुम्ही असंही लक्षात ठेवू शकता. सो दिस इज अबाउट डिटर्मिनंट. चला एकदा बघूया परत. व्हॉट इज डिटर्मिनंट? डिटर्मिनंट इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन इक्वल नंबर ऑफ रोज अँड कॉलम्स enclosed by 2 vertical lines. And what is the order of determinant? Order of determinant is equal to number of rows or number of columns in given determinant. आणि ह्या केसमध्ये ऑर्डर किती आली आहे आपली? रोज 2 आहेत, कॉलम्स 2 आहेत, ऑर्डर इज 2. ॲज पर ॲज युअर सिलेबस कंटेंट वी हॅव टू स्टडी ओनली सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनंट. ह्या वर्षी आपल्याला फक्त सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनंटच बघायचे आहे. द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट इज द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ डिटर्मिनंट? Value of determinant is nothing but if we take determinant having element a, b, c and d, then multiplication of a into d minus b into c ही काय त्याची ह्यावरून जी व्हॅल्यू आहे त्या व्हॅल्यूला काय म्हणायचं? इट इज कॉल्ड एज अ व्हॅल्यू ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिटर्मिनंट. ओके, हा सिक्वेन्स चेंज करायचा नाही. हा सिक्वेन्स म्हणजे आपल्याला दिलेला फॉर्म्युला आहे आणि तो आपण तसाच यूज करायचा आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट डिटर्मिनंट. व्हॉट इज डिटर्मिनंट इज क्लिअर टू यू. नाउ वी विल सी व्हॉट इज डिटर्मिनंट मेथड और हाऊ डिटर्मिनंट मेथड इज ॲप्लिकेबल टू सॉल्व simultaneous equations. Okay, suppose there are 2 simultaneous equations. Okay, suppose this is our first simultaneous equation, a1x plus b1y is equal to c1. हे आपलं पहिलं सायमल्टेनियस पहिलं इक्वेशन आहे. अँड सेकंड इज a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2. हे सेकंड इक्वेशन दिलेलं आहे. अँड वी हॅव टू सॉल्व धिस इक्वेशन्स बाय डिटर्मिनंट मेथड. तर आपण डायरेक्ट त्याच्या फॉर्म्युल्यामध्ये जाऊ. ही मेथड कशी इव्हॉल्व झाली ते बघण्यात आपल्याला थोडं कॉम्प्लेक्स होऊन जाईल किंवा डिफिकल्ट येईल. आपण डायरेक्ट त्याच्या फॉर्म्युल्यामध्ये जाऊ. आपल्याला काय करायचं आहे? बाय युजिंग डिटर्मिनंट मेथड वी हॅव टू सॉल्व धिस प्रॉब्लेम. To solve this problem means we have to find out values of x and y. हे x आणि y चे आपल्याला व्हॅल्यूज काढायचे. तर त्याच्यासाठीचा फॉर्म्युला काय मी तुम्हाला डायरेक्ट देतो अँड वी विल डिस्कस ऑन दॅट. सो हाऊ टू फाइंड आउट x बाय युजिंग दिस मेथड. सो व्हॅल्यू ऑफ x इज जस्ट dx अपॉन d. ठीक आहे. व्हॉट इज dx? व्हॉट इज d? वी विल डिस्कस लेटर ऑन. What is the value of y? Value of y it's simply dy upon d. Then once you get value of dx, value of d and value of dy, तुमचा प्रॉब्लेममध्ये x आणि y च्या किमती मिळून जाईल. प्रॉब्लेम संपून जाईल. And what is dx? So let's take here dx म्हणजे काय? So dx is again determinant. dy is again determinant and d is again determinant. dx dy d हे काय आहेत? सगळे डिटर्मिनंट आहेत. मग त्याचं वैशिष्ट्य काय? व्हॉट आर द एलिमेंट्स इन दॅट डिटर्मिनंट? सो इन केस ऑफ dx ज्यावेळी आपल्याला x काढायचं आहे त्यावेळी काय करा? x
सॉरी फर्स्ट वी विल सी व्हॉट इज डिटर्मिनंट डी. डी म्हणजे काय आपल्याला बघू, डी एक्स आणि डी वाय नंतर आपल्याला बघताना सोपं पडेल. तर डी इज द इलेमेंट डी इज द डिटर्मिनंट फॉर्म्ड बाय कोइफिशियंट्स ऑफ एक्स अँड वाय. ठीक, एक्स आणि वायच्या कोइफिशियंट जे आहेत त्याच्यावरून जो डिटर्मिनंट होतो तो म्हणजे डिटर्मिनंट डी. ह्यामध्ये बघितलं तर इथं A1 A2 B1 B2. आता मी कसं लिहितो बघा, A1 A1च्या खाली A2 B1 B2. सो दिस इज द डिटर्मिनंट. ह्या डिटर्मिनंटमध्ये आपण जे एलिमेंट घेतलेत A1 B1 B2 A2 हे काय आहेत, त्या एक्स आणि वायचे कोइफिशियंट्स आहेत. ओके, सो दिस इज द डी. Then what is dx? So when we consider dx, first treat हा एलिमेंट डिटर्मिनंट आहे असं इथं लिहून घेऊया पहिल्यांदा आणि काय चेंजेस होईल ते आपण बघूयात. A1 B1 A2 B2 इथं पण मी तसं लिहितो A1 B1 A2 B2. आता चेंजेस काय होईल, when you have to write dx, then instead of A1 A2 जे x चे कोइफिशियंट आहेत त्याच्याऐवजी काय लिहा, C1 C2 लिहा. ओके, सो instead of A1 here there will be C1, instead of A2 there will be C2. ओके, हे कधी dx ची व्हॅल्यू काढताना x असेल तर काय करायचं, एक्स जे कोइफिशियंट जे होते ते रिप्लेस काय करायचे कॉन्स्टंट व्हॅल्यूने दिलेले आहे. आणि सेम रूल अप्लाय करायचा डी वायसाठी. डी वायमध्ये कोणाचे कोइफिशियंट चेंज करणार, वाय असले की जे वायचे कोइफिशियंट होते ते चेंज करायचे. कशाने चेंज करा, C1 C2 ने. दॅट मीन्स व्हॉट इज डी, डी इज द कोइफिशियंट मॅट्रिक्स, कोइफिशियंट डिटर्मिनंट फॉर्म्ड बाय coefficients of x and y. And when we write dx करताना काय करायचं, जे x चे कोइफिशियंट्स आहेत ह्या मॅट्रिक्समध्ये डी मॅट्रिक्समध्ये ते रिप्लेस कशाने करायचे कॉन्स्टंटने. म्हणजे इन्स्टेड ऑफ A1 A2 काय असतील C1 C2 B1 B2 ॲज इट इज. ठीक, when we write dy then instead of B1 B2 we will put C1 C2 and rest is same. So this is the method to find out dx, dy and d. Okay, and once you get values of d, dx and dy, here you will solve or you will get answer. What is important here? Important here is that both equations should be in the form A1x plus B1y is equal to C1. म्हणजे कॉन्स्टंटची टर्म काय पाहिजे, इक्वल टू साईनच्या दुसऱ्या बाजूलाच पाहिजे. ओके, टर्म्स कंटेनिंग व्हेरिएबल्स शुड बी ऑन वन साइड अँड टर्म कंटेनिंग कॉन्स्टंट नंबर इज ऑन अदर साइड ऑफ इक्वलिटी साइन. ह्या अरेंजमेंट असतील तरच म्हणजे सुरुवातीला जे न्यूमेरिकल आहे ते ह्या पद्धतीनं अरेंज करूनच आपण काय करायचे आहेत, ह्या A1 A2 B1 B2 C1 C2च्या व्हॅल्यूज डिटरमाइन करायचे. एक थोडक्यात एक एक्झाम्पल बघू. ओके, ॲक्च्युली आपण एक्झाम्पल नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये सॉल्व करणार आहे. फक्त डिटर्मिनंट कसे फाइंड आउट करायचे त्यासाठी एक एक्झाम्पल बघूयात. सपोज इक्वेशन इज गिवन 2x plus y is equal to 10 and 4x plus 3y is equal to 15, and they have said that solve this equation by determinant method. Then how to solve? First find out what is the d, or first check whether given equations are in required form मध्ये आहेत का नाही ते काय करा चेक करून घ्या. इफ दे आर नॉट इन रिक्वायर्ड फॉर्म अरेंज इक्वेशन्स इन रिक्वायर्ड फॉर्ममध्ये अरेंज करून घ्या. देन फर्स्ट फाइंड आउट व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ डी. डी इज द डिटर्मिनंट ऑफ कोएफिशियंट्स ऑफ एक्स अँड वाय.
So write coefficients of x 2, 4, coefficients of y 1, 3, and then find this value. Okay. Then similarly put here dx and dy values. When we write x dx matrix, instead of x coefficients we are putting constant values. So here 10, 15 which coefficients as it is. When writing dy we are replacing coefficients of y by constant values. It is 10, 15 here, 2 and 4 as it is. And find out these three values. Put these three values in our formula, that is x is dx upon d, y is dy upon d, and you will get required answer. So this is the determinant method, or this is the introduction to determinant and determinant method. We will solve numericals based upon this method in our next video. Thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe our channel and share this video with your friends. Thank you for watching this video.